సో ఆబ్జెక్టివ్ మెటీరియల్ కూడా ఉంది కదా, మీ దగ్గర ఉంది కదా కొంతమంది దగ్గర. సరే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 70 ఫ్రమ్ హెచ్సి వర్మ. ఓకే, how many time constants will elapse before the current in the charging RC circuit drops to half of its initial value? So there is a capacitor and a resistor, and this is a cell. So how the current is changing? I is equal to I naught into e power minus t by CR na. Okay, how many time constants will elapse before current? What is the initial current? E by R na. E by R is the initial current. So how many time constant after current become half of its maximum value? So I naught by 2 eppudu avutadi? I naught cancel ayindi. So this is the formula, we know this formula. Okay, so that becomes 2 is equal to e power t by CR, and t by CR is nothing but log 2. So log 2 value is 0.69. Okay, so after how many time constants? After 0.69 time constant. CR is nothing but time constant na. Okay, note down this. The same answer you will get in discharging circuit also. Discharging circuit lo kuda current ilage maartadi. I is equal to I naught into e power minus t by CR. Okay, right, erase cheyna idi. So one more question, 70 and the 71st question. 71st of the same book, H.C. Verma lunche. So 71st question. How many time constants will elapse before the charge on the capacitor drops to 0.1% of its maximum value in a discharging RC circuit? I'll write the question. How many time constants? Simultaneously write. How many time constants will elapse? Will elapse when charge on the capacitor becomes 0.1% the maximum charge. Becomes 0.1% the maximum charge. Okay, in an RC circuit. Okay, this is C and this is R, and in a discharging RC circuit. Discharging and inke battery em untado. Discharging RC circuit ikkada rastan bracket lo. Discharging annadu. 71st question. Okay, correct. అంటే ఇక బ్యాటరీ ఏమి ఉండదులేండి. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ ఛార్జ్ Q నాట్ ఉంది, అది 0.1. సో ఛార్జ్ ఫార్ములా చెప్పండి. డిశ్చార్జింగ్ సర్క్యూట్ ఇదే కదా ఛార్జ్ ఫార్ములా. Q is equal to Q naught into e power minus t by CR. ఇప్పుడు ఇదే కదా మాక్సిమం ఛార్జ్. ఇనీషియల్ గా మాక్సిమం ఛార్జ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఛార్జ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఛార్జ్ 0.1% అంటే ఇలా రాయాలి. 0.1% ఆఫ్ ద మాక్సిమం ఛార్జ్. ఎంత టైం తర్వాత, ఎన్ని టైం కాన్స్టెంట్స్ తర్వాత అంటే ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ CR ఇవ్వాలి. CR కదా టైం కాన్స్టెంట్ అంటే. దిస్ ఇస్ Q naught into e power minus t by CR. Q naught got cancelled, and this 1000 is nothing but
e power t by cr, and t is nothing but t by cr is nothing but log 1000. log 1000 అంటే log 10 power 3 అని రాయొచ్చా? అంటే t ఎంత వస్తుంది? 3 log 10 base e into cr. log 10 base e ని log 10 base 10 లోకి మార్చుకోవాలంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 2.303 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 2.303 okay into cr. So what is the answer? Answer is 6.909 time constants. Okay, note down this. After how many time constants the charge and the capacitor decreases to 0.1% the maximum charge? 0.1% అంటే ఇలాగే కదా రాసేది. 0.1 by 100. 1% అంటే 1 by 100 into Q0 అని రాస్తారు. Okay. So this is the 71st question of HC Verma. Okay. రేపు అయితే మీ ఆబ్జెక్టివ్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకోండి. మీ కొంతమంది ఉన్నారు కదా, తీసుకున్నారు కొంతమంది. ఓకే, రేపు అంటే ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ నుంచి. ఓకే, ఇది అందాక హెచ్సి వర్మలో చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ I'm erasing this. Right. ఇంకో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 72nd question. How many time constants will elapse before the energy of the capacitor reduces to half of its maximum value in a charging RC circuit? Okay, 72nd question. Now it is the charging RC circuit. Okay, before the energy on the capacitor becomes half of its maximum value. 72nd amma. Next question 72nd. ఇది కింద చెప్తాను ఉండండి. ఇది ఛార్జింగ్ అన్నాడు. energy on the capacitor becomes half of its maximum value, half of its equilibrium value. The equilibrium value అంటే maximum energy. Okay, in a charging RC circuit. ఇది ఒకసారి అరెస్ట్ చేస్తాను. ఇది కిందది జస్ట్ బ్యాటరీ పెడదాం. ఛార్జింగ్ అంటే బ్యాటరీ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు బ్యాటరీ పెడదాం అంటే ఫైనల్ గా దీని ఈఎంఎఫ్ ఫైనల్ గా ఇక్కడ ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుంది? సిఈ ఛార్జ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ 0 అయిపోద్ది. కరెంట్ విల్ బికమ్ 0. అంటే సిఆర్ సర్క్యూట్ లో స్టడీ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. దీంట్లో మాక్సిమం ఛార్జ్ స్టోర్ అయిపోయింది. సిఈ ఇస్ ద మాక్సిమం ఛార్జ్. ఓకే, and if that C is let it be Q0, and what is the energy, final energy stored? Maximum energy stored entamma? Q0 square by 2C. Now the energy is half of the maximum energy 100. Half of the maximum energy half అవ్వాలంటే Q0 by root 2 అవ్వాలి. How much it should be? Q0 by root 2, because Q0 by root 2 whole square is okay. So this is possible only when Q becomes Q0 by root 2. Then energy will be half the maximum value. Okay, but we know the formula for charge. How the charge is increasing? Q0 into 1 minus this only na. ఈ formula kada exponentially increasing. నేను చెప్పాను ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, అదే ఇక్కడ Q0 by root 2 తీసుకుందాం. టైం కట్టాలి. ఐ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టైం. ఎంత టైం తర్వాత మాక్సిమం 1 minus e power minus t by cr. ఓకే, Q0 got cancelled
అండ్ e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్ దిస్ స్టెప్, తర్వాత ఈ స్టెప్, తర్వాత ఇది e పవర్ t బై సిఆర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1 మైనస్ 1 బై రూట్ 2. 1 minus 1 by root 2 is root 2 minus 1 by root 2. Okay. The e power t by cr, how much we will get? Root 2 by root 2 minus 1. Okay, t by cr is nothing but log. What is root 2? 1.4. 1.4 by root 2 minus 1. 1.4 by 0.4. 14 by 4. What is 14 by 4? 7 by 2. 3.5 amma. రూట్ 2 ఎంత తీసుకున్నాను? 1.4 అని తీసుకున్నాను. సో రూట్ 2 బై రూట్ 2 మైనస్ 1 అంటే 3.5 వచ్చింది. ఓకే, అండ్ ఆన్సర్ విల్ బి లాగ్ 3.5 బేస్ ఈ. ఓకే, లాగ్ 3.5 ఎంత ఉంటుంది అంటే 1.3 ఎంత ఉంటుంది? లాగ్ 1.23. ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి 1.23 into CR. Okay, that is the answer. 1.23 time constants tarvata that will be energy stored will be half the maximum energy stored. Energy stored half అవ్వాలంటే charge Q0 కాదు, Q0 by root 2 అవ్వాలి. అదవుతుందా? రైట్. Finish it off quickly. అంటే మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడో చూడాలి. అంటే మనకి ఫార్ములా మటుకు చార్జే తెలుసు, వి నో ఓన్లీ అబౌట్ చార్జ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎనర్జీ? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎనర్జీ? Q² by 2c కదా. ఫార్ములా ఫర్ ఎనర్జీ ఇస్ Q² by 2c. ఓకే, next one more problem we will go. This is 72nd kada. Next problem is 73rd. 73rd kada. Just erase this. Question erase cheyakaledu, same question la untadi. Answer kuda erase cheyochu. వేరే క్వాంటిటీ ఏదో మారుతుంది అంటాడు. So I can erase only the answer. చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ ఎన్నో క్వశ్చన్ ఇది? 73rd. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 73rd క్వశ్చన్. How many time constants will elapse before the power delivered by the battery? Before power delivered by the battery. By battery symbol వేస్తానే. By battery becomes power delivered, battery రాసేస్తానులేండి. Power delivered by battery 73rd కదా. Drops to half of its maximum value. Drops to half of its maximum value. Power delivered, VERED. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ నాకు ఒక సెల్ ఉంది, ఇక్కడ కెపాసిటీకి ఇంకా దేనికి కనెక్ట్ చేశాను చెప్పండి? రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఈ పవర్ డెలివర్డ్ బై ద బ్యాటరీ. ఇది ఫార్ములా. అంటే ఫస్ట్ ఐ ఎంత ఉంటుంది అంటే E/R ఉంటుంది కరెంట్ ఇనీషియల్ గా, మాక్సిమం కరెంట్. ఇది మాక్సిమం కరెంట్. మరి పవర్ హాఫ్ అవ్వాలంటే కరెంట్ హాఫ్ అవ్వాలి కదా. పవర్ హాఫ్ అవ్వాలంటే కరెంట్ హాఫ్ అవ్వాలి. అర్థమైంది? ఇదేం మారదు, ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఏం మారదు. అంటే కరెంట్ ఫార్ములా తెలుసు మనకి. కరెంట్ ఫార్ములా ఇస్ I is కూడా I0 into e power minus t by cr. అంటే కరెంట్ I0 by 2 అవ్వాలి. కరెంట్ తగ్గిపోతుంది కదా, ఫైనల్ గా కరెంట్ 0 అయిపోతుంది. కెపాసిటర్ మొత్తం ఛార్జ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇంకా కరెంటే ఫ్లో అవుతుంది. e power minus t by cr. ఈ I0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. e power t by cr ఎంత వస్తుంది? 2 వస్తుంది. అప్పుడు t by cr ఎంత వస్తుంది? log 2.
అదే ఆన్సర్ ఇస్ log 2 అంటే 0.69 కదా. అంటే హౌ మెనీ టైం కాన్స్టెంట్ అంటే 0.69 టైం కాన్స్టెంట్స్ అని చెప్పాలి. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అదవుతుంది రాయండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. Okay, is it over? Next question. 74. The rest చేస్తాను. Only the answer part I will erase. బ్యాటరీ ఉందంటే అది ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్, డిశ్చార్జింగ్ కాదు. బ్యాటరీ అన్నాడు కదా. ఫార్ములాస్ గుర్తుంటాయి కదా. డిశ్చార్జింగ్ లో ఛార్జ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్. Q is equal to Q0 into e power minus t by CR. ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ లో ఛార్జ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ we have 74th question. I have to erase this. 74th. A capacitance C is connected to a battery of EMF E through a resistance R. A capacitance C is connected to at t is equal to 0. T is equal to 0 దగ్గర ఎరేస్ చేస్తాను, మళ్ళీ రాస్తాను. ఓకే, ఒక కెపాసిటర్ బ్యాటరీ కలిపి త్రూ ద రెసిస్టర్. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. నేను డయాగ్రామ్ రూపంలో డ్రా చేస్తాను. కెపాసిటర్ రెసిస్టర్ ఒక బ్యాటరీ కలిపాడు. ఓకే, ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ E and this is at time t is equal to 0. The question is, this is 74 from H.C. Verma. Okay. The question is, find the maximum rate at which the energy is stored in the capacitor. అంటే du by dt యొక్క maximum value కావాలి. That is the question. That is the question. Okay. And one more question is also asked. When does this rate is maximum? When does this rate is maximum? ఇది అడుగుతున్నాడు. Rate at which the energy stored maximum. Okay, right. This is the one. Energy formula ఏంటమ్మా? Energy is Q square by 2C. ఇక్కడ రాస్తాను, పైన రాస్తాను. Q square by 2C. du by dt ఏమవుతుంది? 1 by 2C బయట తీసేయండి. 2Q into dq by dt. dq by dt అంటే కరెంట్ అయినా 2 క్యాన్సిల్ అయింది. అంటే 1 by c into q into i వచ్చింది. ఓకే, మరి నాకు du by dt మాక్సిమం ఎప్పుడు ఉంటుంది? దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి కదా. అంటే du by dt is maximum when d square u by dt square is equal to 0. అర్థమవుతుందా? దీనికి మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేద్దాం. 1 by c into దీని డెరివేటివ్ చెప్పడమ్మా, q into di by dt plus I into dq by dt is equal to what? 0. ఈ C 0లో కలిసిపోద్ది. 0 అన్నది ఒక సముద్రం లాంటిది, అన్ని కలిపేసుకుంటది. సరే, C 0లో కలిసిపోద్ది కదా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. చార్జ్ ఎలా మారుతుందో చెప్పండి. చార్జ్ ఈస్ Q0 into 1 minus e power minus t by CR కదా. చార్జ్ చెప్పండి. చార్జ్ ఇనీషియల్ చార్జ్, ఫైనల్ చార్జ్ Q0. చార్జ్ ఇలాగే కదా మారేది.
కరెంట్ ఎలా మారుతుంది? హౌ ద కరెంట్ చార్జ్ ఎలా మారుతుందమ్మా? Q0 ఇంటూ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్. ఓకే, కరెంట్ ఎలా మారుతుంది? I0 ఇంటూ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్. ఓకే, నాకు Q0 అంటే తెలుసు. Q0 is CE. Q0 అంటే ఎంత? Q0 is CE. మరి I0 అంటే E బై R. ఎప్పుడు మా మాక్సిమం కరెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇనీషియల్ గా కెపాసిటర్ ఒక వైర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. కెపాసిటర్ ఎప్పుడు వైర్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది? T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గరే కదా. ఇది E బై R కరెంట్, మాక్సిమం కరెంట్. మాక్సిమం ఛార్జ్ అంటే ఇన్ఫినిటీ టైం దగ్గర. సిఈ ఇస్ ద మాక్సిమం ఛార్జ్. ఈ రెండు గుర్తుంటాయా? సిఈని E బై R లాస్ట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. నాకు ఆన్సర్ ఎంత ఇచ్చాడంటే E²/4R ఇచ్చాడు ఆన్సర్. దీని మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? E²/4R. ఓకే, టైం కూడా ఇచ్చాడు. టైం ఆల్సో హి హస్ గివెన్. ఫస్ట్ టైం కడదాం ముందు. చెప్పండి, ఇదంతా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్. దీని డెరివేటివ్ చేయండి. దీనికి డెరివేటివ్, దానికి డెరివేటివ్ చేస్తే I0 ఇంటూ కరెంట్ 1 మైనస్ ఉండదు. కరెంట్ 1 మైనస్ ఉండదు. కరెంట్ ఎప్పుడు ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిక్రీజింగ్. చార్జ్ ఒకటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజింగ్. ఎప్పుడు? ఛార్జింగ్ లో. దీనికి డెరివేటివ్ చేస్తేనే కదా కరెంట్ వచ్చేది. దీనికి డెరివేటివ్ చేయండి. di/dt చేయండి. I0 ఇంటూ I0 బై మైనస్ సిఆర్ ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్. ఓకే, తర్వాత ప్లస్ కరెంట్ అంటే మళ్ళీ ఇదే రాయాలి. I0 మాక్సిమం కరెంట్ ఇంటూ తగ్గిపోతుంటది కదా, ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ తగ్గిపోతుంటది ఇది. తర్వాత dq/dt అంటే మళ్ళీ కరెంటే, అంటే I0² అని రాద్దాం. ఇక్కడేమో దీనికి కూడా స్క్వేర్ చేయాలి, అంటే ఇంటూ 2 అని రాద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది 0కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. కామన్ టర్మ్స్ అన్ని బయట తీసేసి 0 కింద పంపించేద్దాం. కామన్ టర్మ్స్ వీ టేక్ అవుట్ సైడ్. dq/dt అంటే కరెంటే కదా. ఓకే, ఏం తీద్దాం కామన్ టర్మ్స్? I0 బయట తీసేయచ్చు. I0 యూ కెన్ టేక్ అవుట్ సైడ్. దానికి డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? కరెంటే కదా వచ్చేది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. I0 ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుందమ్మా. I0 ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దీన్ని Q0 అంటే ఎంత అని చెప్పాను? Q0 అంటే సిఈ. ఇక్కడ ఒక మైనస్ టర్మ్ ఉంది. సిఈ ఇంటూ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్ ఇంటూ 1 బై సిఆర్ ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్. ఇది e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్ ఒకటి కొట్టేయచ్చులేండి. అది ఒకటి కొట్టేసాం అనుకోండి, e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంటది. ఇంకా అంటే I0 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్ ఒకటే మిగులుతుంది. అంటే ఈ మైనస్ సైన్ లేదు చూడండి, ఒక టర్మ్ అవతల పక్క తీసుకెళ్ళాను. సో I0 అంటే ఎంత అని చెప్పాను? వాట్ ఈజ్ I0? I0 ఈజ్ E బై R. E బై R. ఓకే, ఈ క్యాన్సిల్ అయింది, R కూడా క్యాన్సిల్ అయింది, C కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, 2 ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే e పవర్ మైనస్ t బై సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. దీన్ని రివర్స్ చేద్దాం. e పవర్ t బై సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్ లాగ్ 2 వస్తుంది. హౌ మచ్ యు ఆర్ గెటింగ్? సిఆర్ లాగ్ 2. ఇక్కడ దగ్గర రాయండి. సిఆర్ లాగ్. నాకు du/dt మాక్సిమం వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేస్తానంటే, ఈ టైం తీసుకెళ్లి ముందు ఛార్జ్ కనుక్కుంటాను. ఈ టైం దగ్గర ఛార్జ్ కరెంట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి అది ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తాను. అప్పుడు du/dt మాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది. ఏదైనా ఫంక్షన్ మాక్సిమం ఎప్పుడు ఉంటుందో చెప్పండి, దాని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవ్వాలి. ఓకే, du/dt మాక్సిమం వాల్యూ అడుగుతున్నాడు అంటే d²u/dt² 0 అవ్వాలి కదా. సో I0 ఒకటి కొట్టేశాను. I0 బదులు ఏం రాశాను? E బై R. Q0 బదులు ఏం రాయాలి? సిఈ. ఇక్కడ మైనస్ e పవర్ మైనస్ ఇది ఉంది,
అది మైనస్ అడుగు పక్కకి వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది, 2e అవుతుంది. ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా. ఇప్పుడు du/dt మాక్సిమం వాల్యూ కడదాం. e²/4r వస్తుంది. ఇది కూడా అడిగాడు క్వశ్చన్, ఇది ఆల్రెడీ కట్టేసాం క్వశ్చన్. ఇది ఆన్సర్. ఈ కింద క్వశ్చన్ కి ఆల్రెడీ కట్టాం ఆన్సర్. వెన్ డస్ అంటే టైం కట్టాలి, ఎంత టైం తర్వాత du/dt మాక్సిమం ఉంది అన్నాడు. అదవుతుందా? సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఎరేజింగ్ దిస్. ఓకే, సో ఆ టైం అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సరే ఇక్కడ క్యూ, ఓకే ఫస్ట్ క్యూ కడదాం. ఫస్ట్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q0 అంటే CE కదా, 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ టీ. టీ అంటే CR log 2. టైం ఎంతమ్మా? CR log 2 కదా. CR క్యాన్సిల్ అవుతుంది. CE ఇంటూ 1 మైనస్ e పవర్ లాగ్ 2 పవర్ మైనస్ 1 అని రాయండి. ఇది బేస్ E. ఇదంతా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఈ కిందది ఈ టర్మ్ అంతా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 పవర్ మైనస్ 1 మిగులుతుంది. CE ఇంటూ 2 పవర్ మైనస్ 1 అంటే 1/2 కదా, అంటే CE/2 వచ్చింది. ఏది? ఛార్జ్. తర్వాత అలాగే కరెంట్ కడదాం. కరెంట్ ఇక్కడ కడతాను చూడండి. కరెంట్ ఇది I0 అంటే E/R కదా, ఇంటూ e పవర్ మైనస్ టీ. టీ అంటే ఇది వేయాలి. CR log 2 బేస్ E డివైడ్ బై CR క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే E/R ఇంటూ e పవర్ లాగ్ 2 పవర్ మైనస్ 1 బేస్ E అవుతుంది. ఇదంతా క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే 2 పవర్ మైనస్ 1 వస్తుంది. ఇక్కడ E/2R వస్తుంది. E/2R. ఇప్పుడు చెప్పండి మాక్సిమం ఎంత? 1/c ఇంటూ CE/2 ఇంటూ E/2R. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. CC క్యాన్సిల్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? E²/4R. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేయండి. You have to note down this and then this, and at the ending you have to substitute here maximum value of du/dt. Okay, నాకు du/dt మాక్సిమం ఎప్పుడో తెలుసు. నాకు ఆ తెలిసిన వాల్యూ t తెచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా. q ఇక్కడ t సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆ q ఇంటూ i మల్టిప్లై చేయాలి 1/c తోని. సో ఫైనల్ గా ఇది రాయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ థింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్. రాయండి. పెద్ద క్వశ్చన్ కదా. అంటే చూడండి, ఒకటే ఫార్ములా మనకి. Q ఈజ్ ఇప్పుడు Q0 ఇంటూ 1 మైనస్ e పవర్ మైనస్ టీ బై CR. మరి ఎనర్జీ గురించి అడిగాడు, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి అడిగాడు. ఆ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు మాక్సిమం అడిగాడు. చూసారా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఇందులో. ఓకే, రాయండి అమ్మా. So what is the ultimate answer we have? E²/4R. సరే, రేస్ చేస్తానే. ఎనర్జీ అంటే ముందు మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ఎనర్జీ అనగానే Q²/2C, ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్. అక్కడి నుంచి du/dt కట్టాలి. du/dt అంటే ఏంటి? 1/it కాన్స్టెంట్లు అంటే 2q ఇంటూ dq/dt కదా. dq/dt అంటే కరెంటేనా? ఓకే, అది ఎప్పుడు మాక్సిమం ఉంటుంది? అంటే d²u/dt² 0 చేయాలి. d²u/dt² 0 చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? CR log 2 వచ్చింది. మరి du/dt యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ కావాలంటే ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ QI వస్తుంది. ఆ QI ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ du/dt వస్తుంది. ముందు ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా ఉన్నాయి, ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంది కదా. ఓకే, అంటే మనం ఆ డెరివేటివ్స్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి గుర్తెచ్చుకోవాలి.
మనం మ్యాథ్స్ లో చేసింది. అది అది అప్లై చేస్తానే కదా దాని యూజ్. ఫిజిక్స్ లో అప్లై చేయాలి కదా, మరి డైరెక్ట్ గా నాకు 4 మార్కులు వస్తాయి లేకపోతే 7 మార్కులు వస్తాయి క్వశ్చన్, అది కాదు కదా మనకి కావాల్సింది. సో వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. హౌ వీఆర్ అప్లైయింగ్ దాట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ అదర్ ఫీల్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజిక్స్ లో ఎలా అప్లై చేయాలి అది నేర్చుకోవాలి. దెన్ మ్యాథమెటిక్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ హ్యాస్ నో యూస్, బట్ ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఇన్ అదర్ ఫీల్డ్స్. ఓకే రైట్. ఇది అరెస్ట్ చేస్తాను అంటే మీకు ఐడియా రావాలి, స్పార్క్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఈ మోడల్లో చేయగలరు కదా. సో దీస్ ఆర్ ద, అంటే ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేశాను. ఇప్పుడు వేరే మోడల్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, let us do the problems from our material. Okay, so just I will erase this. So how many time constants will elapse? ఆ క్వశ్చన్ మీద చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినవన్నీ అవే. అంటే మన మెటీరియల్లో ఉండాలి, అక్కడ నాకు సరిగ్గా ఎక్కడో కనబడలేదు. దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ అవర్ మెటీరియల్. ఓకే, అంటే నా దగ్గర లాస్ట్ ఇయర్ మెటీరియల్ ఉంది. ఓకే, ఐ విల్ డూ ఫ్రమ్ దాట్. అంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ మ్యాచ్ అవుతాయండి. So some questions will match. This is the material. So అంటే level 2 లో ఉన్నాయి ఇవి. ఓకే, RC circuits అనే హెడ్డింగ్ ఉంటుంది. So 62nd question. 62nd. There is a capacitor of 2 microfarads and it is connected to a resistor through a switch. Resistor is of 10 ohms. Okay, total energy 3.6 into 10 power minus 3 joules. 3.6 into 10 power minus 3 joules is dissipated in the 10 ohms. In 10 ohms resistor. Okay, when the switch is closed. స్విచ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇంత ఎనర్జీ డిసిపేట్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ ఛార్జ్ ఆన్ ద కెపాసిటర్? ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద కెపాసిటర్ ఎంత? Q²/2CI కదా. ఇది ఇక్కడ రెసిస్టర్ దగ్గర హీట్ రూపంలో లిబరేట్ అయిపోద్ది. అర్థమైంది? అది ఇచ్చాడు. అది ఎంత ఇచ్చాడు? 3.6 into 10 power minus 3 అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఉన్న ఎనర్జీ ఇక్కడ లిబరేట్ అవుతుందమ్మా హీట్ రూపంలోని, అంతే. మన Q0 కట్టాలి కదా ఇనీషియల్ ఛార్జ్, అంటే ఇంటూ 2C చేయాలి. C ఎంత? 2 microfarads. 2 into 10 power minus 6 అంటే 4 into, అంటే నాకు Q0² ఎంత చూడండి, 36 into 10 power minus 4 into 4 into 10 power minus 6. ఇప్పుడు రూట్ చేద్దామే. నౌ ఇఫ్ యూ టేక్ ద రూట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తారా? దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ డూ. 6 into 2 into 10 power ఎంతమ్మా? -5 అంటే 12 into 10 power minus 5 coulombs అంటే 1.2 120 మైక్రో కూలమ్స్ అన్నాడు. కరెక్టే కదా? దిస్ ఇస్ 120 మైక్రో కూలమ్స్. ఇవి ఈజీయే. రాయండి అమ్మా. వర్షం పడేటట్టు ఉంది, వర్షం పడుతుంది, కరెంట్ పోతే నా బుజ్జి కాదు. అర్థమవుతుందా? ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ దట్ లైసెన్స్డ్ వెర్షన్. అందుకే కట్ అవ్వట్లేదు మధ్యలో. అర్థమవుతుందా? అంటే మన కాలేజ్ వాళ్ళు కొన్నారు, మేము కాదు. ఇంతకుముందు మేము కొనుక్కునేవాడు. సరే, ఇస్ దిస్ ఓకే?
First, where the energy is here, the energy is there, and that energy is dissipated here. Energy initially it is stored in the form of electric field. Now it is appearing as heat. అదవుతుందా? వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఇలాంటివి ఇస్తే చేస్తారు. ఇందాక ఇలాంటివి కొంచెం ఆలోచిస్తారు. మనం ఏదో చెత్త అంతా ఆలోచించుకునే ఫిజిక్స్ ఆలోచిస్తే కొంచెం బాగానే ఉంటుంది కదా. అంటే మన మైండ్లోకి ఏంటంటో థాట్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. వీ కెనాట్ రెస్ట్రిక్ట్ దెమ్, వీ కెన్ డైవర్ట్ దెమ్. అంటే వేరే మనం సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తూ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. దెన్ వీఆర్ డెవలపింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ we have 67th question. 67th, there is a 6 volts battery and is connected to 2.8 ohms, and there is a capacitor of 4 ohms, capacitor 0.2 microfarads, and here there are 2 resistors of 2 ohms and 3 ohms each. So the question is, what is the charge on the capacitor of the steady state? This is important amma ivi. Adavundna easy question say, what is the charge on the capacitor in steady state? Steady state ante itu pakka current ello. In steady state adavundna సరే అంటే కరెంట్ ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, నా అంటే ఇది పనిచేయదు. ఇంకా దాంట్లో కరెంట్ వెళ్దాం. ఇంకా ఐఆర్ ఉండదు అటు పక్క. టోటల్ కరెంట్ ఎంతో చెప్పండి. టోటల్ కరెంట్ ఈస్ టోటల్ వోల్టేజ్ డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. ఈ రెండు ప్యారల్ కదా. ప్యారల్ అంటే 2 × 3/2 + 3 అంటే 6/5. 6/5 అంటే 1.2 కదా. 1.2 2.8 సిరీస్ ఎంత వస్తుందమ్మా? ఇది 6/4 3/2. 3/2 అంటే ఎంత? 1.5 amperes. అయితే ఈ పాయింట్ ఏ అని తీసుకుంటాను, ఈ పాయింట్ బి అని తీసుకుంటాను. ఇది కూడా ఏ, ఇది కూడా బి అని తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు? ఇదంతా ఒక వైరే కదా. నాకు ఇక్కడ చార్జ్ కట్టాలంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కావాలి కదా. ఐ నీడ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఒకటే. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఏబి ఎంతో చెప్పండి. టోటల్ కరెంట్, అండ్ టోటల్ కరెంట్ అంటే 3/2 కదా, ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ 1.2 అంటే 6/5 అని ఇచ్చాడు. 6/5 అని తీసుకోండి. క్యాన్సిలేషన్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే 9/5. 9/5 అంటే ఎంతమ్మా? 1.8. 1.8. ఇప్పుడు ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఒకటే. ఇక్కడ ఏముంటుంది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్? ఇది కెపాసిటర్ స్టడీ స్టేట్ అన్నాను కదా. ఇప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. మొత్తం పొటెన్షియల్ అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది. చెప్పండి ఇప్పుడు చార్జ్ అంత కెపాసిటీ ఎంత? చార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 0 సివిఏ కదా. 0.2 × V. నాకు ఆన్సర్ మైక్రోకూలమ్స్ లో వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 0.36 0.36 మైక్రోకూలమ్స్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, బి ఆప్షన్ రాయండి అమ్మా. అంటే స్టడీ స్టేట్ రీచ్ అయితే అటుపక్క ఇంకా కరెంట్ ఫ్లో అవ్వదు. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఒకటే. ఇక్కడ ఏం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ లేదు. అందుకే ఈ మొత్తం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడే డ్రాప్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? రాయండి. కొంతమంది కరెంట్ పోయినట్టుంది ఆ వర్షానికి. So very good. This is easy question. And 69th question we have. Right, I am erasing this. Ninth. ఆ క్లాస్ అందరికి సరే.
ఇంట్లో మంచి గుమగుమలు వస్తూ ఉంటాయి. మీకోసం ఎంతో ప్రేమతో వండుతారు. సరే, నెక్స్ట్ రైట్, ఇంకొక క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం. వాతావరణం బాగాలేదు. ఫర్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ బిలో t is equal to 0 స్విచ్, అంటే ఇక్కడ సర్క్యూట్ ఇచ్చాడు. there is a switch and there is a cell of 10 volts. This is a 69th question from the previous year's material. Okay, and this is 50 ohms and a capacitor of 2 microfarad is there. And what is the initial current through the resistor and the final charge? Switch is closed. Initial current ento cheppandi. 10/50 ante 10/50 ante 1/5. What is the final charge? Initial charge 0. Okay, final charge CE ante CE ante entamma 20 microcoulombs. Right, కరెంట్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? ఫైనల్ గా కరెంట్ 0 అయిపోద్ది. అర్థమైందా? ఇంకా ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్టే, ఇంకా ఛార్జింగ్ అవ్వదు, ఇంకా స్టడీ స్టేట్ రీచ్ అయినట్టే ఫైనల్ గా. అర్థమవుతుందా? రాయండి, ఇది ఇలాంటివి చేయగలరా? ఓకే, ఒక పాసేజ్ ఉంది, ఆ పాసేజ్ చేద్దాం. ఓకే, we have a passage here. What is the units of T/RC? యూనిట్స్ ఏమి ఉండవు దానికి. సిఆర్ అంటే టైమే కదా, అది కూడా టైమే. సిఆర్ అంటే టైమ్. సరే, అరెస్ట్ చేస్తాను. we will do the passage question of this 111 page and after that we can stop. Okay, passage అంటే 3 questions ఉన్నాయి. అరెస్ట్ చేస్తానే. CE is the final charge. What is the initial current? E/R. Final current 0. Next, there is a cell of 9 volts. This is the passage question. I will tell you what are all the questions. This is the 9 volt cell and there is a switch here and R1 is the resistance here and R2 is the resistance here, and here there is one capacitor of 10 microfarads and there is one more resistance R3. R1, R2, R3 values are given as 12, 15 and 5. 12, 15 and 5 kilo ohms lo ichchadu. Okay, switch has been closed sufficiently long time. ఇది చాలా ఎక్కువసేపు ఆన్ లో ఉంచాడు. ఓకే, so that the capacitor is fully charged. Okay, the steady current through each resistor is, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత. I3 0 లేండి, I3 0. ఓకే, ఈ రెండు ఒకటే ఉంటాయి. I1 I2 ఒకటే ఉంటుంది. I1 is equal to I2, that is equal to 9 divided by, రెండు యాడ్ చేయాలి. రెండు యాడ్ చేస్తే 27 వస్తుంది. 9 divided by 27,000 అంటే 1/3 milliamperes. Okay, so that is D option is correct. Right, first steady state. This has reached its steady state. Reach అయింది. నడపకి ఇంకా కరెంట్ 0 అయిపోద్ది. ఇలా కరెంట్ వెళ్ళదు. కరెంట్ ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే 9 డివైడెడ్ బై ఈ రెండు రెసిస్టెన్స్ లో యాడ్ చేయాలి. అంటే ఏది R1 R2 యాడ్ చేయాలి, రెండు 27,000 కదా, అంటే 1/3 milliamperes. D option is correct. ఇది ఓకేనా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. In the above question, the charge on the capacitor is
What is the charge on the capacitor? ఇక్కడ potential difference ఎంత? ఇది A, ఇది B అన్నాం. What is the potential difference across AB? Current into resistance R2. అంటే 1/3 into R2. R2 అంటే ఎంతమ్మా? 15. అర్థమైందా? Current. Okay, this is how much? 5,000 volts. Charge అంటే ఏంటమ్మా? Charge is equal to CVA కదా. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు కదా, IR ఉండదు. సో C చెప్పండి 10 into 10 power minus 6 into 5,000 ఎంత వస్తుంది? 5 into 10 power minus 2 coulombs. Okay, that is the answer. ఏంటిది 50 మైక్రో కూలంబ్స్ ఎలా ఇచ్చాడు? కాదమ్మ, తప్పు చేశాను. ఇక్కడ ఇది మిల్లీ కదా, మిల్లీ ఆంపియర్స్ కదా. ఇక్కడ 10 power minus 3 మల్టిప్లై ఇక్కడ 5 volts వస్తుంది. ఇక్కడ 9 volts ఉంటే ఇక్కడ 5,000 volts వచ్చేది కదా. ఓకే, 5 volts. ఇక్కడ మిల్లీ ఆంపియర్స్ 10 power minus 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ ఈ 10 power minus 3 1000 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే 50 మైక్రో కూలంబ్స్ ఆన్సర్. 50 microcoulombs is the answer. First option. Try it. What is the charge on the capacitor అన్నాడు? చార్జ్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కట్టాలి ముందు. అది ఇది ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇదంతా ఒకటే వైర్ కదా. ఇది B అంటే ఇది కూడా BA, ఇది A అంటే ఇది కూడా ఏనే. ఇక్కడ ఏం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఇది ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వట్లేదు కదా. అంటే ఈ మొత్తం పొటెన్షియల్ ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోద్ది. సమజైందా? రైట్. ఇంకోటి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, in the above question the switch S is opened at t is equal to 0. ఇది రాసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఏం చేసాడంటే t is equal to 0 అనే టైం దగ్గర స్విచ్ ఓపెన్ చేసాడు. స్విచ్ ఓపెన్ చేస్తే డిశ్చార్జింగ్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఇటుపక్క ఇంకేం కరెంట్ రాదు. ఇది డిశ్చార్జింగ్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? Find the time taken by the charge on the capacitor to fall to half of its initial value. అదే 0.69 వస్తుంది. ఇందాక చేసాం 0.69 into CR. 0.69 into CR. So what is that 0.69 time? 0.69 into CR. 0.69 into CR. C ఎంతమ్మా? 10 into 10 power minus 6 ఎంత? 10 power minus 5. రెసిస్టెన్స్ ఏం చేయాలి? ఈ రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్ తీస్తాం కదా. ఇక్కడ స్విచ్ పైకి ఎత్తేసాం. ఇటుపక్క రాదు ఇంక కరెంట్. ఇది ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్. అంటే R2 plus R3 చేయాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? R2 plus R3 20,000. 20 into 10 power 3 చేసుకుంటాం. ఓకే, 0.69 into 2 into 10 power minus 1 అంటే 0.69 into 2 ఎంత? 1.36 కదా. 1.38 అలా వస్తుంది. 1.38 into 10 power minus 1 అంటే 0.138. 0.138 is the answer. ఓకే, సెకండ్స్ రాయండి అమ్మా. ఇది ఆల్రెడీ చేసాం. 0.69 seconds తర్వాత 0.69 టైం కాన్స్టెంట్స్ తర్వాత ఛార్జ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ ఛార్జ్ అయింది కదా. అర్థమైందా? డిశ్చార్జింగ్ సర్క్యూట్ లో అంటే ఫార్ములా అండ్ డిశ్చార్జింగ్ సర్క్యూట్ లో Q is equal to Q0 into e power minus t by CR. Q0/2 ఎప్పుడైంది? ఈ Q0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. e power t by CR. ఇప్పుడు t ఎంత వచ్చింది? log 2 into CR అని వచ్చిందా? log 2 వాల్యూ ఎంత? 0.69 కదా. Right. So these are the 3 questions. Hope you enjoyed the session and you do more problems from your side and just post whatever the book you have, you do. Okay, and then you post the doubts to me on my personal WhatsApp number. Bye, take care.